Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد دقة الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رب الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Kita tauhid lah. Yang belum ada kan insyaallah minggu lain akan. Ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram sunnatul ulama wal awliya was salihin wa li jami'i masyayikhina ajma'in khususan ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina Muhammad Muhammad bin Ali Ba'alawi وإلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البستاني وقطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البنجري والشيخ يجيب محمد كسب الأنوار بن الحج إسماعيل البنجري والشيخ يجيب محمد شروي عبد الباقي البنجري والشيخ يجيب محمد زين بن عبد الغني سقنبل والشيخ حجي محمد صبري ونس مرتبورا وخصوصا إلى روح الشيخ أسعدي بن حج سليمان وجميع مشايخنا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول الأمر في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya karunia kepada kita bersama. Terlebih lagi nikmat hidayah dan taufik hingga dapatlah kita kembali berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita adalah suatu pembedaan amal serta mudah-mudahan kita dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid dengan mengambil kitab Sirajul Muqtadiin, sampailah kepada halaman 10 mustahil. Jadi sebelum belajar ilmu tauhid wajib kita mengetahui tentang hukum akal. Hukum akal tuh ada 3 soal. Pertama wajib, kemudian akan kita pelajari mustahil, dan ketiga harus. Jadi sebelum masuk belajar tentang ilmu ketuhanan tuh orangnya harus berakal dulu. Wajib, pernah wajib, mustahil, dan harus. Semalam wajib itu artinya sesuatu yang tiada dibenarkan oleh akal kadadanya. Punya akal itu kada menerima bila sesuatu itu kadada. Contohnya semalam benda ini wajib ingat tagana sekadar di tempat itu. Nah, benda itu bagana sekadar tempat inya itu. Nah, misalnya apa nih? Banyu, maka inya itu wajib baandak di tempat inya nang kau baandak. Nah, bila inya perinya nyala semestinya kan gravitasinya ke bawah. Ternyata inya kada memenuhi tempat maawang-awang, maka akal kita ini pasti kada membujurakan sebab ini pasti begana di tempat ya Allah. Nah, sekadarnya begana di tempat itu maka mustahil sifatnya pulang kena. Nah, wajib itu bila inya begana di suatu tempat berarti namanya wajib. Termasuk juga setiap ada pekerjaan pasti ada orang yang bekerja. Mustahil sesuatu timbul langsung adanya aja. Nah, jadi wajib inya tuh setiap ada pekerjaan ada orang yang begawi. Nah, atau nang contoh matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu akal kok. Bila madahkan ada nang 11 tuh akal soalnya. Bila ada madahkan 3 atau 1000, nah itu mustahil atau mustahil. Sekarang masuk mustahil secara akal lah. Dan bermula arti mustahil itu yaitu barang yang tiada membenarkan oleh akal kita ini akan adanya. Bila ada kada mungkin, kalau percaya aku aja. Seperti tiada memenuhi lapang akan jirim, tiada memenuhi atau tiada bertempat suatu benda ke tempat nang seadanya inya. Ini marnya lah nang apa nang arena pulpen ini diandak maka inya sekadar sini begana. Dusta atau mustahil bila pen ini maawang-awang begana. Ada mungkin pasti akal kita mana ya menolak. Misalnya duduk setempat ikem itu duduk, nah soalnya ikem kada berduduk di tempat nang semestinya tuh maawang-awang misalnya terbang-terbang, nah kada percaya itu mustahil. Atau misalnya lah iwak itu, ini waktu hidupnya di banyu lah, lain amfibi lah. Bila inya bagana di luar, pacakan mati. Jadi bila iwak tuh jadinya bagana di mana? Di atas langit misalnya, atau di atas nang angin bagana. Laos deh bagana pun sehari 2 hari mungkinnya palingnya kayu pupuyo tahan. Tapi bila sudah lawas pasti apa ya? Mati ya lah. Jadi mustahil kawannya hidup di apa ya? Ada di banyu. Nah itu maksudnya. Nah ini contohnya lah, mustahil benda itu kada memenuhi tempat di mana inya seadanya tah. Coba tengok dan pikirkan, tentu bagi orang yang sempurna akal tiada menerima ia dan tiada membenarkan ia akan adanya yang demikian itu. Nah kada membenarkan apa? Yaitu tiada memenuhi lapang. Ini benda ini kan bagana sekadar inya sekitar saya itu sekalinya inya kada bagana di dimanapun maawang-awang misalnya. Nah itu berarti apa ya, akal kita ini pasti apa menolak ya. Atau yang paling nyaman tadi orang 2 tambah 2 4,
itu hukum pasti sudah. Ternyata 2 tambah 2 1000, pasti apa ya, mustahil ingin tuh ada menerima akal 1000 tuh. Makanya hati-hatilah bila ada di HP itu apa ya, jenis-jenis investasi mau investasi jenisnya misalnya menabung saya ini sahamnya dapat 1 juta, padahal menabung sang jasar 1000 dapat 1 juta. Itu berpikir-pikir dulu, pakai hukum akal. Nah, jangan langsung tergiur dengan angka yang ditawarkan, walaupun banyak kayak ini orang banyak berpendapat kayak ini, jangan. Itu namanya kita menggunakan akal yang bujur. Ternyata sesudah 1 tahun 2 tahun terjadi penipuan. Dulu banyak lah kayak itu, kayak kompas ngapa-ngapa leh. Tapi benar dulu, kalau dapat duit soalnya ujung-ujungnya ditariknya ketangisan seperti itu. Nah, sebab kadang menggunakan hukum akal. Hukum akal kan ini bila ikan berjualan antara 2 muka ada berhujung bisa rugi. Itu kan ada janunya, ada yang ini kada nang dijual tuh kada langsung dapat hujungan, guring-guring saja di rumah kada kawan kayak itu tak. Lain caranya ada nang tugas nang gawiannya nang di HP itu ada nang kayak sopi, ada namanya apa ya, hitam putihnya kan jadi masalah nih tak. Ada yang ini kada nang ditukar kada, nang dijual kada, timbul duit bertambah-tambah. Nah itu kayaknya belum mikirkan akal. Kalau kita dibunguli orang, nah, karena nang diberikan apa ya, diberikan nang iming-imingnya itu nang ganal, padahal kada ada nang apa-apa. Nah contohnya tadi entah, yakni tiada memenuhi lapang dan menghukumkan atau memutuskan ia mustahil itu jirim benda tiada memenuhi lapang. Tahu lah memenuhi lapang bahasa lagi beri. Benda ini sekadar bagana, sekadar yang itu nggak memenuhi lapangannya. Kalau ikan bahasanya ini bahasa lah, bahasa Melayu orang lagi beri. Artinya tiada menerima ia dan tiada membenarkan oleh akal akan adanya tiada memenuhi lapang. Misalnya lagi, nih misalnya contoh lah, seperti nih mustahil sunyi jirim tuh benda daripada gerak dan diam. Nah, kita nih kan manusia bisa bergerak bisa berdiam. Nah lalu ternyata ada madakan ikan benda ini jar kada bergerak kada berdiam kada mungkin. Nah bila bapak antakan nah berarti ini sekarang dalam keadaan apa? Diam. Ayo lah. Mau bapak kan ini pak kote-kotenya bergerak lah. Saya ada madakan tujar pintu bergerak kada berdiam kada. Asal kada mungkin. Nah itu berarti kan menggunakan hukum akal. Jadi akal ini bujur-bujur dipahayakan lah. Dan ingat jangan sampai akal ikan ini dirusak oleh sesuatu yang bisa merusak akal. Salah satu diantaranya narkoba atau obat-obat terlarang. Karena bila sudah makan nang itu, nang tadinya nampak berpikir pintar jadi lebih pintar lagi. Termasuk aja lah yang dapat mempengaruhi apa ya akal ikannya. Apalagi ini pemudaan lah. HP nyaman ini selesai. HP ini bisa merusak kita, bisa membuat kita apa ya pintar. Salah satu yang bisa merusak akal selain apa ya, selain obat-obatan itu nang sesuatu yang membuat otak kita tuh blank. Nah, apa ya ini ya, sesuatu melihat nang film-film horor. Nah, itu sebenarnya merusak otak dan lebih cepat nyentuh daripada obat-obatan. Entah lah. Wah ini kan mungkin karena pemudaan atau juga lihat lah. Tapi dampaknya tuh nih cepat merusak otak. Merusak otaknya itu cepat, tapi sifatnya membekukan. Yalah. Kalau film-film porno itu membekukan otak aja. Otak senang tuh diambil oleh porno. Kami adalah merasa bila misalnya kami ketujuh makanan misalnya makanan asam, ketujuh baru makan asam. Lalu kami tuh senang hati, adalah perasaan senang lah. Ada rasa senang, ada rasa kada nyaman, ada rasa sarik. Nah, rasa senang ikam tuh diambil oleh si porno, lalu baku kayaknya bila ikam tuh lah anak menggawi yang lain kada mau fokusnya, jadi otak ikam tuh dipengaruhi oleh apa ya, senang ikam tuh diambil oleh si porno tadi. Nah itu bahayanya si porno tuh, nya bisa membekukan otak. Tapi pornografi bisa diampihkan dengan cara apa ya,
taubat jangan lagi melihat. Jadi masih kau aja, tapi beda dengan obat-obatan. Obat-obatan lah permanen menghancurkan. Bila sudah paketan di sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tumpur tadi masih kawan apa ya? Ampinya, itu baik kau yang melihat dulu aja. Karena bila sudah hanya tobat jalan, jangan sayangnya waktu itu masih anom. Makanya lah maaf lah, bila orang tuh mana sekali lagi nah, bila orang tuh katuju dengan film porno atau orang itu katuju awan bibinian yang masih haram, itu biasanya kadang otaknya dipupus untuk belajar tuh kata pikau benar. Apalagi masuk ke arah makrifat awan Allah, kada mungkin. Ada kawa kenapa ya? Karena otak anda diganggu oleh suatu yang haram sudah. Nah, kalau matematika mungkin ini berpacaran pintarnya masih, sebab keduniaan. Kalau nya IPS masih pintarnya, tapi kalau ini tadi mengharam tadi untuk memikirkan tentang apa ya? Tentang sifat Allah, tentang mustahil wajib, harus itu kalau mau masuk, kenapa ya? Karena dipengaruhi oleh si pornografi tadi. Nah, bahayanya benar kalau pintar benar ini bebuan asing tuh, makanya dibuatnya situs-situs walaupun sudah di hack orang Indonesia sudah tapi kalau masih kau melihat kenapa ya? Karena ini kecanggihan kekanakan tangannya ini. Nah, hati-hatilah. Jadi mungkin itu cepat dibawa bini jadi supaya jangan terbuat mengambil ya. Nah, tapi cari duit bang dulu. Kalau berduit, anak kawin jadi bibinian apa ya bapukku nang kami lanjer warau nako kada ada jadi bininya. Apalagi bininya ini tahu di duit ini. Nah itu mustahil benda itu bergerak kada, berdiam kada, itu dusta yang itu mustahil tuh. Berarti akal kita apa ya berfungsi karena. Nah, misalnya lagi seperti mustahil Allah itu ajizun tuh bahasa kita lama. Mustahil Tuhan tuh bersifat kada kuasa atau lama. Bila orangnya kada lama, kada usah jadi Tuhan lah, malah lepahi jadi Tuhan. Maaflah kita kada menyinggung agama-agama lain. Kita yakin dengan agama kita masing-masing. Cuma kita mencontohkan misalnya di dunia ini ada 3 Tuhan misalnya. 4 Tuhan. Tuhan api, Tuhan air, Tuhan angin, awan Tuhan tanah. Masing-masing ada visi Tuhan. Bila ikam berinyala terjadi kemarau panjang, berdoa ikam, wahai Tuhan apa ya? Tuhan apa nih? Tuhan supaya banjir nih. Awan Tuhan air, turunkan banyu. Lalunya aku menurunkan seturunannya. Ujar Tuhan tanah, apa banyakan Tuhan tanah hai? Aku kan terima, maka tanah juga sariknya. Dia apa ya? Diulahnya supaya gempa juga. Nah, lalu bisa bahalus, bisa begana, lalu nih tanahnya nih. Berarti Tuhan tuh kekuatannya tuh bagian banyu aja. Ada tanah tadi tuh kekuatannya di mana? Di tanah aja. Angin bang, di angin aja ada si syuting nih keren. Api di api aja. Berarti di situ terbatas Tuhan nih. Ujar nang aku nih hendak kaya bermasak nah. Ujar nang banyu. Awalan kira banyu tuh boleh sedikit bermasak lah. Berarti berpanas seorang ujar. Berarti memerlukan apa ya? Memerlukan api berarti itu berarti lama Tuhan nih. Kita kayak aja bergabung bareng Tuhan. Tuhan api bergabung, awan tanah, awan apa lagi angin, awan. Nah berarti bergabung tuh berarti sia-sia, berarti shooting elemen aja. Hawainya berarti lama Tuhan tuh berarti. Kita nih hendak mengkawal Tuhan tuh bisa seperti itu. Nah maka itu. Nah mustahil Tuhan tuh lama. Karena tiada diterima dan tiada dipikirkan sekali-kali oleh akal akan ada lemah bagi zat Allah Ta'ala. Halaman 11 lah. Kiaslah yang lain dan terbagilah pula mustahil itu kepada 2. Jadi tadi mustahil Tuhan itu lama. Yalah. Bila hanya jadi Tuhan harus wajib apa ya? Kuat. Nah, bila lama terdengar para ya udah. Maaflah misalnya ada Tuhan orang. Kan Tuhan dewa-dewa lah. Soalnya di TV itu dewanya ditampilin orang sekalinya. Nah, Mbak itu ada apa ditampilin Tuhan tadi. Mbak itu nyebak kuatnya. Berarti ketika ditampilin itu inya tahan kuat kada. Tampilin nama nampiling manusia sekalinya. Kan? Berarti saya makai manusia. Juga kayak Tuhan sawat Tuhan ditampilin orang. Apalagi ada naharat Tuhan dimakan orang. Nah, adalah Nabi siapa?
Nabi Ibrahim tuh disuruh nang abahnya bapak ya bajajah Tuhan. Lalu ketika bajajah Tuhan kalapahan dimakannya Tuhannya. Betul berpikir anehnya aku ini ketulahan lawan Tuhan kok. Mbah menjual tuh Tuhan dijual, kalapahan Tuhan digaruk tuh dimakan. Asa ada mungkin saja hantu orang bakal ya. Jika misalnya gini lah, jika misalnya ada bisi orangnya karate bertinggi, berempat. Nah, anak menjadikan apa ya? Menjadikan ketua geng misalnya lah. Ini satu si Hapiji, si Iqbal, si Fajar, Awan, si Iki. Bila anak jadi ketua tuh wajib apa ya? Tahan pada nang lain. Jadi bila anak jadi ketua kan mau, ikem ketua mengejar jadi ikem kami. Ini bukan masalah menghormati, tapi siapa nang mampu untuk tampil karena melawan orang harap. Sekalinya harap nang di banyak nang tahanlos Hapiji sekalinya nang tahanom. Nah berarti nama Hapiji jadi ketuanya karena inya kuat bang. Nang kayak itu ada ini apa lama sekalinya. Oh kada kawa. Nah sama Tuhan tuh kada mau Tuhan tuh lama. Bila lama Tuhan kada usah jadi Tuhan. Kada usah jadi ketua ahoy. Kawa gitu. Nah itu contohnya lah. Dan terbagi pula mustahil itu kepada dua bagian. Pertama mustahil daruri itu artinya mustahil yang nyaman dipikirkan secara akal atau nyata. Seperti mustahil benda jirim benda tiada memenuhi lapang. Mustahil benda itu mah awang-awang. Sekali lagi nah. Mustahil benda itu kada bagana di suatu tempat. Inya mah awang-awang atau inya bagana di manakah? Punya setiap benda itu wajib bagana memenuhi lapang. Bila kata kayak itu mustahil kok. Itu secara akalnya mah dipikirkan lah. Jadi akal kita ini penting benar. Nyatakan sesuatu tuh sebelum menggawi nih otak mainkan dulu. Karena kita terkadang akhir zaman inilah orang nyaman memperdaya dengan imbil-imbil yang luar biasa, tapi kada dipikirkan. Imbah tuh menyasal. Ya. Apalagi masalahnya nah duit nih luar biasa benar ya. Bila sudah masalah duit, pikir dulu seorang. Sebelum ditipu-tipu orang. Mustahil nazari seperti mustahil nazari itu artinya memerlukan pikiran yang dipikirkan bujur-bujur loh. Ada awal langsung langsung menetapkan tuh ada awal langsung. Seperti mustahil Allah Ta'ala itu lama. Nah, ini pasti lu pikir lo Allah Tuhan tuh lama lah. Maksudnya kayak bergerak karena itu berkehendak kepada pikir dan dalil. Demikianlah sekalian mustahil bagi Allah Ta'ala yaitu namanya mustahil nazari. Jadi mustahil bagi Tuhan tuh sifatnya harus dipikirkan. Nah, sebab kita inilah masalah keyakinan itu sangat rentan Pak. Sebab karena nama masuk ke surga itu apa? Adalah keyakinan kita ini. Nah, bila sudah keyakinan kita ini dipengaruhi oleh orang lain, parah ya tuh. Makanya akal ini bujur-bujur dipikirkan. Sebenarnya maaflah Abu Jahal tuh kan lagi zaman Nabi itu kan apa kada kawainya memikirkan lah karena inya memikirkan pikiran akal ya Allah nya suang tuh kisah ya Allah nang kisah Isra Mi'raj tuh kan nya pakai apa akalnya aja akal Allah nya kan ini kan sifat Allah itu ada ngarannya wajib mustahil dan jaiz nah nya kada sampai belajar jaiz kalau inya makai pikiran akal. Coba kita misalnya ikan mulai sini ke Banjarmasin itu kan biasanya bisa beda motor berapa? 5 jam atau 4 jam ya oleh. Ternyata mulai di sini ke Banjarmasin cuma setengah jam saja. Kira-kira akal menerima kada? Ada menerima, jelas tidak ada menerima entah. Karena secara akal, tapi karena kita punya keimanan. Nah, terkadang iman kita ini karena ini kan kita ini belajar masuk masalah iman kalau kita ini belajar tahun ini untuk mengetahui keagungan Tuhan, sifat keagungan Tuhan. Cuma karena ada namanya tauhid ini masalah keyakinan. Keyakinan itu bila ada Tuhan Maha Berakan, apapun akal itu sudah ada berfungsi lagi bila Tuhan itu Maha Berakan. Nah, itu keimanan lah. Cuma sebelum masuk ke masalah keimanan itu belajar hukum akal dulu. Padahal cakanya Abu Jahal tuh berpikirlah Nabi itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa berapa 3 bulan rasanya tulak bau untanang paling lanjut 3 bulan. Nya memadahkan Nabi berapa?
satu malam saja oleh kira akal masuklah kada masuk. Tapi nang bahabar ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata-katanya itu ada meneliti sih dia, padahal bacanya asra. Asra itu artinya Tuhan menjalankan, atau Nabi itu dijalankan lain berjalan seorang. Amun berjalan seorang secara akal pasti sudah menolak. Tapi kalau nama menjalankan Tuhan, kira-kira jangankan setengah jam, jangankan semenit, sekejap mata gitu. Awal deh Rasulullah tuh mulai apa ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lain teleporti, lain pulang lah. Nabi itu kada teleporti, kada sidin berjalan itu melihat dari Masjidil Haram ke Aqsa tuh melihat sehingga di anu sehingga cuma aninya waktunya kada salah setengah jam, 15 menitan aja. Mun akal kira-kira masuklah. Tapi kawa, nah itu ngarannya sesuatu yang sudah di luar akal manusia. Namanya mungkin mukjizat, namanya mungkin karamah, namanya mungkin maunah kena. Mendengar maunah tuh kada awal ini disahkan itu serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngarannya mustahil nazari. Sebelum masuk ke situ, yakin dulu di sini ada ilmunya. Yang ketiga, jaiz. Jaiz itu bahasa kita boleh, iyalah. Dan bermula arti jaiz yaitu yang harus, yaitu barang yang dibenarkan oleh akal. Ini akal kita membujurnya. Bisa membujurakan, bisa ada, bisa kada. Pasar aja. Contohnya misalnya benda tuh dua kemungkinan, bisa bergerak, bisa berdiam. Ujar Seikong, nih benda ini bergerak, membujurakan lagi mah, membujurakan. Nih benda ini berdiam aja. Ya, kan tadi menyambut bergerak, sekarang berdiam, bujur kada berdiam, berdiam. Berarti ngarannya harus. Dan itu harusnya tuh nyaman dipaham, Andrea. Misalnya Andri itu jar berenayanya, dilihatinya, udah sebenarnya. Andri itu orangnya geraknya sangat lincah. Manun berdasarkan kita membujurkan juga ketiganya bergerak, berarti ketiga bergerak silakan. Ketika berdiam silakan. Kawa dibujurkan kadun. Jadi antara dua hal itu bisa apa ya? Bisa dibujurkan oleh akal kita. Iyalah. Nah, coba tengok dan pikirkan, tentu bagi yang sempurna akal membenarkan akan bergerak oleh jirim benda atau berdiam. Jadi benda itu terkadang bisa diam, bisa bergerak. Misalnya lagi seperti harus Allah Ta'ala. Nah ini agak lain sedikit lah. Subila ke Tuhan tuh sudah mulai dipikirkan. Nah, harus lagi Allah Ta'ala, tasara Allah Ta'ala nih memberi rezeki, memberi duit awan si Zaid 1 pound lah. 1 poundnya mungkin satu apa ya, pound itu bahasa Belanda berapa, 1 pound lah, pound sterling berapa? Orang Belanda ya, orang Indonesia lah. Atau misalnya kita gantilah, harus bagi Tuhan memberi duit awan Zaid itu 1 juta misalnya, atau kadang memberi 100 lah, ya Allah memberi gak ada kah ampunnya Pak. Nah ini contohnya lah, tasarajah nama memberi gak ada kah, itu nyaman dipaham ya Allah. Nah ya Allah berdoa bernyalakan baca doa apa nang supaya berduit itu nang surah apa aja. Nah wakiah baca wakiah kada diberi duit oleh Tuhan. Mbak Tuhan ini berarti jalan aku tas aku aja Tuhan beri gak ada lagi kamu. Soalnya ada orang kafir berjual beramal kada, orangnya maksiat dapat duit sekalinya, berarti Tuhan tujar terserah Tuhan lah mau memberi kada kah ya Allah. Nah itu karena perlu dipikirkan dengan akal yang matang ngarannya. Nah, lalu terbagi pula jaiz itu kepada 2 bagian. Pertama jaiz daruri nang nyaman, daruri itu nyaman lah, seperti harus bergerak jirim atau benda atau inya berdiam. Jadi terserah, benda itu terkadang bisa berdiam, bergerak-gerakan berarti benda itu apa ya? Bergerak. Bisa bergerak, bisa berdiam, betul, atau bisa bergerak nyaman aja kadang aleh. Nah, yang kedua nih lah jaiz nazari. Seperti ini akal mungkin menolak, tapi kadang awal itu lah tasarruf Tuhan Bang. Harus Allah Ta'ala tuh mengazab orang yang baik, orang yang baik masukkan ke neraka. Sebaliknya memberi pahala atau memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga. Mau aja kayak itu Tuhan leh.
Berpikir itu lah, ada boleh Tuhan kayak Tuhan anjir. Terserah kok jadi Tuhan, ikam tuh ampun kok. Berarti pian tuh jahat anjir, ampun seorang anu. Misalnya kan lah, ikamnya ada bisa duit 10 juta. Batu ikam tukarakan makanan seapa? 1 juta ikam tukarakan makanan. Makanannya halus aja anu. Makanannya misalnya lobster harganya 1 juta. Nah, betul lah, ikam batukar ikam ganakan di meja. Aku jar kada aku makan lah jar nah. Uma jurang ada pintarnya ikam nih jurang. Tasar aku nih pun gua apa salah han ya Allah. Mun orang menyambet tasar tapi pun gua pengennya mun ku makan bang. Tasar aku aja sebab ini pun ampun aku anu jar mun kata ikam berdosa aja. Ini bukan masalah dosa artinya ampun si anu tadi. Sama Tuhan aja lah. Misalnya ada orang yang sudah bertakwa di tempat sini kan neraka. Boleh lah Tuhan memasukkan orang yang baik ke neraka boleh lah. Kenapa jadi boleh lah kira-kira? Nah, ampunnya bang anu sama ikam dari misalnya ikam ada beli lobster harganya 1 juta. Jadi ikam apa boleh makan lobster dan awak kan ikam tuh kada bagus kayak itu anu. Itu tak buang-buang ampunku tahu lah aku banyak lagi duit 1 miliar lagi. Nah, jar Tuhan misalnya jar Tuhan tadi mau aku makan bang tasah aku aja ampunku ya Allah sama tuh jar Tuhan misalnya orangnya apa ada mana kamu majelis taklim anu sahnya dimasukkan ke neraka. Ada boleh Tuhan yang kayak itu aja. Masalah aku, ikam nih mah bahasa aku aja Tuhan nih. Ampunku seberitaan. Tapi apa ya? Kenapa jadi kita membahas? Karena kita memakai hukum syariat. Ini hukum akal atau syariat lain lah. Hukum syariat bila orang berbuat taat diberi apa? Pahala itu syariat. Bila orang yang berbuat kada baik dibuat ke mana? Neraka itu hukum agama, hukum syariat. Tapi menurut Allah bang. Secara akal, dikira boleh lah Tuhan tuh lah memasukkan orang yang taat ke dalam surga. Bagus begini ya Allah. Atau orang yang maksiat ke dalam neraka. Bagus banget dasar kayak itu sesuai dengan ajaran Islam dan syariat. Tapi misalnya Tuhan melawani pulang orang yang taat ke neraka. Kalau orang yang maksiat ke surga, boleh lah bagi Tuhan lah. Terserah Tuhan naik karena memang apa ya ampun Tuhan samanya misalnya lah Indonesia ini makanya Tuhan kesugihan seberitaan bolehkah kada kamu menurut Tuhan secara akal pun Tuhan lah tasarahnya ampun inya seorang bang sekalinya kenapa nih Inggris dihancurkan Tuhan padahal adidaya misalnya terserah Tuhan aja ya Allah lah karena ampun Tuhan samanya sama kayak ikan bisi makanan tadi. Ini misalnya kan bisa duit tadi kalau lobster harga 1 juta mau makan kah kada kah terserahku masih ya pun kok sama tadi tuh ini perlu akar memikirkan perlu memikirkan kenapa jadi kayak itu karena semua benda ini adalah makhluk ampun Tuhan sebenarnya cuma kita nih ada di janji Tuhan dalam syariat yalah dalam Islam ujar Allah apa ya bagi yang berbuat baik kayaknya aku masukkan ke mana ke surga kabagi nang mucil nang maksiat kumasaukan neraka itu secara hukum syariat dan Allah kada menyalahi janji Andrea jadi kalau setakutan kita amun kayak itu jar bagi Tuhan secara akal jar aku kada baik ya anda pacaran neraka bila berbuat baik malah pahnya aku jar karena pacaran neraka juga salah Tuhan pak kan Tuhan sudah berjanji dalam Al-Quran berbicara Qurannya Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Sesungguhnya rahmat Tuhan itu parakan awan orang-orang yang baik. Rahmat itu apa ya? Kasih sayang Tuhan berarti surga itu parakan bagi orang yang berbuat baik. Nah, berarti bila berbuat baik, kayaknya pacangan masukkan ke dalam surga. Bila orang berbuat maksiat, masukkan ke dalam neraka. Dan itu adalah janji Allah dan Allah tidak akan apa ya? Menyalahi janjinya. Cuma tadi secara akal boleh bagi Tuhan tuh kayak apakah kehendak sidin? Kayak sekali lagi kayak apakah kehendak sidin? Ada pernah lah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sidin ini kan ulama sudah jadi ulama besar. Lalu berjalanan. Waktu berjalanan itu ada orang teler. Orang teler di depan sidin teler mabuk. Mbah mabuk tuh langsung tarbah. Di depan sidin tarbah. Mbah tarbah tuh anu lagi kenapa nih Mbah Tarabah tuh berpandangan awan si Abdul Qadir orangnya mabuk aja mabuk gitu sambil berpandangan lalu
Bepandir di dalam hati siapa nih? Nang siapa ngarang? Orang mabuk tadi kan sidin wali, nyaman aja Allah. Jadi jarna mabuk tadi si Abdul Qadir Jilani. Kira-kira si Abdul Qadir Jilani nya bersuara dalam hati. Siapa mendengar siapa nih? Si Abdul Qadir Jilani kan wali sih dia. Mampu lah kira-kira Allah SWT nih. Ulun ini anak baik. Cuma kadang awal lagi mau baik lah. Kira kawal lah Tuhan kira-kira lah. Maneh ulun nang maksiat nang pacaran mati nang pacaran masuk neraka nih. Nang jadi baik kayak pian. Ujar sidak poldernya lah. Kawa jar sidin. Jar gua nang buah. Kawa-kawan. Apa jar nanahan? Jar sidin tadi kawa. Sambil tak kurehin sidin. Kawa aja insyaallah jar si Abdul Qadir jalan tadi. Padahal orangnya namanya sudah teler mabuk lena tapi matanya masih beli lihat ke kita. Nah, anu nih main teleportia anu aja nih. Pakaian HP nang kain aja nah. Anu kita kadang awal nah, lagi dari sudah tapi ya HP aja masih kalah dapatnya wali. Orang pakai pandir dengan hati ke hati aja. Betul aku yang sedang kawajar senang si Abdul Qadir Jilani. Imbah tuh pulang. Wah si Abdul Qadir Jilani kawalah Allah mau bahkan pian nang wali itu juga kayak ulun masuk ke neraka. Betul si Abdul Qadir Jilani. Tadi kan tak ureng langsung apa ya menangis si Jilani. Napa jawaban sini kira-kira napa pulang? Kawa kada Tuhan mau bahkan si Abdul Qadir Jilani wali nang ganal tadi jadi napa mabuk tadi. Kawa kira-kira lah. Kalau kawa pak ajarnya sidin baik ini sudah aja. Kan nya mau si Abdul Qadir al-mabuk tadi ampun siapa ya? Ampun Allah SWT. Tasana sidin ya. Cuma bagi orang yang baik itu insya Allah karena bila baik semakin mesti baik ya Allah. Jadi imbah aja si Abdul Qadir tadi tertawa di sini. Kawajar insya Allah. Tahu yang orang. Soalnya imbah ditakun itu. Kawalah si Abdul Qadir Jilani dalam hati. Jadi Abdul Jilani. Nah, bertangisan sidin ya Allah. Takutan kalau auto itu Allah mengabulkan nang doa siapa ya? Dua nama mabuk tadi habis yang seorang jadi pemabuk jadi wali si Abdul Qadir Han. Tapi kawalan itu Allah lah. Kawa, kan apa jadi kawa ya? Karena sesuatu yang ada di dunia ini ampun Allah Subhanahu. Nah, jadi kan kayaknya lah bila melihat saya orang yang macal di skala dikasih terang maaf lah ada nama macal lah. Nah, jangan memandang inya atau nah dipandang tuh gawiannya aja. Jangan pernya imbang mau pahim ngawani si kawan lagi. Sahanya benci awan siapa ya? Awan inya sahanya ada boleh gitu. Kita benci awan kada baiknya nah bila ikam baitulah jadi BP insyaallah ikam tuh kada didendam anak. Kenapa anak jadi dendam mungkin karenanya sarik tuh awal urangnya pijie. Awan urangnya muat benernya. Orang sebenarnya muat tuh awan apa ya? Kelakuannya aja. Jadi bila ini baik, misalnya lah maaf alhamdulillah misalnya Bapak kalau Andri, nah jadi orang. Andri macal banget nih. Hari ini macalnya, sahanya esok Andri langsung berubah 180 jadi baik sahanya. Esok jangan lagi gurunya sarik awan Andri. Kenapa ya? Semalam sarik ketika ini berbuat maksiat. Sekarang Andri sudah tobat, bakupiah deh nyawanya. Wah ini masih gitu bilang ada awak bersih benar masih gitu kayaknya. Lalu karena dicintai sih tadi. Bukan kalau ya cintanya bukan karena si Andre. Apa ya? Karena apa ya? Bencinya bukan karena apa ya? Karena si Andre, tapi kelakuannya. Ketikanya sudah baik, cintainya. Nah, ada siapa lagi kita adalah ada orang perenya mantan narapidana atau mantan apa? Mantan pemabuk di kampungnya atau cuma Stalim sekalanya. Itu daripada Incan Warai, si Andre itu aja. Ada boleh nggak itu? Cintainya sekarang ini dalam keadaan baik. Jadi jangan kurangnya tapi kelakuannya. Cintainya karena kelakuannya, bencinya karena kelakuannya bukan karena orangnya. Kita bakawan lah bila ikan karena orangnya kada mau bakawan potongan. Misalnya lah ada kawan ikan tuh tahilapnya kada baik. Sekalinya sekarang baik deh. Kan pada ngawannya berarti ikan dibenci orangnya tuh. Nah, itu kada baik itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita sering memikirkan yang bagus-bagus itu Allah memberikan pemahaman kepada kita seiring waktu mudah-mudahan Allah memberikan makrifat dan pengetahuan cahaya iman dalam hati kita amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Masyaallah la quwwata illa billah.